Hello friends, and once again welcome to my channel Let's Eat Mathematics. So under Let's Eat Mathematics, our current topic, that is integration, is going on. Okay, so friends, under integration our type number 3 is integral of the form integration of 1 upon a plus b sin square x, otherwise integration 1 upon a plus b cos square x, otherwise integration 1 upon a sin square x plus b cos square x plus c. So friends, when our given integral, or we can say that when our given example looks like these three type of integrals, then question definitely arises. So what is our question? How to deal with such type of integrals? Okay, so friend, task is very simple. Why task is very simple? Because in these three type of integrals, trigonometric functions are there. What is there? Trigonometric functions are there. Okay, and everyone knows about when trigonometric functions are given to you, then definitely we can easily apply concept of trigonometry, or we can say that we can easily apply trigonometric formulas for solving such type of integrals. Okay, so if we think about these three integrals, in first integral, second integral and last integral, numerator is every time 1. काय numerator? Every time 1. But if we think about denominator, then sometimes denominator contains sin square x, sometimes denominator contains cos square x, and sometimes denominator contains both sin square x and cos square x. Okay, means for example, if we think about this integral, this one, okay, so we clearly realize these two integrals looks like this integral. And friends, even if we think about this one and this one, both integral looks like this integral. And if we think about these two integrals, then these two integrals looks like our first integral. Clear? Means all the examples, if we think about these all examples clearly belongs to our type number 3 friends. Clear आहे? But मी ऑलरेडी तुम्हाला शेअर केले. काय शेअर केले? these examples हे तुम्हाला with the help of trigonometry सॉल्व करता येतील. ओके, सो वी कॅन इझिली फाइंड आउट इंटिग्रल ऑफ सच टाइप ऑफ एक्झाम्पल्स विथ द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री. आता ॲक्च्युली ट्रिगोनोमेट्री ॲप्लिकेबल आहे, बट मोस्ट नंबर ऑफ कॅन्डिडेटच्या ब्रेनमध्ये ट्रिगोनोमेट्री ॲब्सेंट असते. मीन्स व्हॉट? ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म्युलीज for some students, maybe we can say that more than 90% students, ट्रिगोनोमेट्री म्हटलं की त्यांच्या ब्रेनमध्ये शक्यतो तो फॉर्म्युला राहत नाही. सो फॉर दॅट पर्पज ओनली टाईप नंबर 3चं जे लॉजिक आहे ना, सो वी हॅव टू फॉलो दॅट लॉजिक फॉर सॉल्विंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लेम विच इज बिलोंग्स टू टाइप नंबर 3. एक बेसिक लॉजिक आहे, सिंपल लॉजिक आहे. सो वाया दॅट लॉजिक वी कॅन इझिली हँडल type number 3 friends. Okay, and actually if we think about these 6 examples, so these 6 examples looks like trigonometric formulas. Okay, straightforward. Clear? So if we think about integral number 1 है ना, integral number 1 मध्ये जो denominator present आहे, denominator having trigonometric formula, that is cos square x minus sin square x, and everyone knows cos square x minus sin square x is cos 2x है ना. So we get integral 1 upon cos means what? sec 2x है ना, sec 2x, and integration of sec 2x looks like sec x, and integration of sec x is log of sec x plus tan x divided by coefficient of x with c है ना. सो एव्हरी टाइम आपलं ठरलंय पाहिजे, ज्या मोमेंटला लिनियर फॅक्टर असेल इन प्लेस ऑफ एक्स, हा फॉर्म्युला आहे लुक्स लाईक सेक एक्स है ना.
पण एक्सच्या प्लेसला 2x प्रेझेंट आहे अँड 2x इज आवर लिनियर फॅक्टर. ओके, सो लिनियर फॅक्टरला आपण इंटिग्रलमध्ये ऑलवेज अजून काय करतोय की तो तुमचा एक्सच असेल. क्लिअर आहे. सो इंटिग्रेशन ऑफ सेक एक्स इज लॉग ऑफ सेक एक्स plus tan x divided by coefficient of x. Okay, so means if we think about remaining 5 integrals, then for this integral formula is present. Okay, sin square theta plus cos square theta is equal to 1, means our integral becomes only 1 and integration of 1 is x. है ना, straightforward, we can easily handle such type of integrals. Even if we think about this formula, so this one is our cos 2x, even this one is our cos 2x, है ना. Every time 1 minus sin square x means what? Cos square x. Everyone knows 1 minus cos square x means what? Sin square x. Okay, means every time trigonometric formula is applicable and every time we can easily solve such type of integrals with the help of trigonometric formulas. So friend, these type of things are easily possible. Okay, when our integral looks like trigonometric formula. म्हणजे आपले जे फंक्शन्स आहेत त्याच्यामध्ये जर ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म्युला प्रेझेंट असेल अँड इफ ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म्युला हा तुमच्या ब्रेनमध्ये असेल, देन डेफिनेटली फ्रेंड्स वी शुड अप्लाय दॅट फॉर्म्युला, देन इंटिग्रल इज इझिली सॉल्वेबल, नो डाऊट अबाउट दॅट. बट if we think about this integral, okay, then for this integral denominator never look like trigonometric formula, है ना. ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म्युला सारखं दिसतच नाही. सो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म्युला सारखं दिसत नाही मीन्स व्हॉट, वी शुड डू समथिंग डिफरंट. आपल्याला काहीतरी वेगळं करावं लागेल. आता काहीतरी वेगळं म्हणजे काय, एक लॉजिक आहे जे टाईप नंबर 3चे स्पेशली. ओके, तर त्या लॉजिकनं काय करायचं आहे आपल्याला, या इंटिग्रलवरती अटॅक करायचं आहे. डन फ्रेंड्स, क्लिअर. ओके, सो if integral, always remember, if integral looks like trigonometric formula, that time please apply trigonometric formula, because when we apply trigonometric formula then solution of the integral हे इझिली गेटेबल आहे किंवा एकदम क्विकली तुम्हाला त्या इंटिग्रलचं सोल्युशन मिळेल ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म्युला अप्लाय केल्यानंतर. ओके, आता मी काय म्हटलं तुम्हाला की 90% स्टुडंटच्या ब्रेनमध्ये ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म्युलीज नसतात. सो बेटर वे इन एनी टाईप ऑफ इंटिग्रल बिलॉंग्स टू टाईप नंबर 3 वी शुड फॉलो वन लॉजिक. एक लॉजिक फॉलो करायचे जे लॉजिक तुम्हाला काय करेल, डिरेक्टली आन्सर प्रोव्हाइड करेल. मे बी तो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म्युला असेल, मे नॉट बी, पण या टाईपचं इंटिग्रल दिसलं दॅट टाईम वी शुड फॉलो दॅट लॉजिक. क्लिअर फ्रेंड्स. सो नाव डिरेक्टली start with examples and via examples how to find integral of solution of such type of integrals हे आपण via example check out करू. Okay, so let's see our example number 1. Wait for a moment friends. ओके, अँड तुमचा कालच रिझल्ट डिक्लेअर झाला है ना, MSBT ऑल सेमिस्टर एक्झामचा रिझल्ट डिक्लेअर झाला. ओके, सो मे बी सम स्टुडंट्सला इन बेसिक मॅथमॅटिक्स आउट ऑफ मार्क्स मिळाले असतील. क्लिअर. अँड काही फ्यू स्टुडंट्स असतील की ज्यांना आउट ऑफ मार्क्स मिळाले नसतील, म्हणजे त्या वरच्या कॅटेगरीमधले मुलं. ठीक आहे, बट लेट इट बी, है ना. इस बार भी करेंगे हम तैयारी जीत की, है ना, पूरे जोश के साथ, पूरे दमखम के साथ. क्लियर. सो डेफिनेटली फॉर 100 आउट ऑफ 100 ट्रेडमार्क you should watch my videos very seriously. Definitely these videos will help you. Okay friends, now think about type number 3. So if we think about first example, integral, evaluate integral 1 upon suppose 2 plus 3
2 plus 3 sine square x dx. Okay, so for every example in integral we always start with I means what? Our given integral. So integration of 1 upon t plus 2 plus 3 sine square x dx. Okay friends, clear? So before this type, okay, बिफोर दिस टाइप आपण जी कन्सेप्ट स्टडी केलेले आहेत इंटिग्रेशनमध्ये, आय जस्ट रिकॉल ऑल द कन्सेप्ट्स. सो कन्सेप्ट नंबर 1 इन इंटिग्रेशन इज डायरेक्ट फॉर्म्युला मेथड. डायरेक्ट फॉर्म्युला मेथड means what? When our given integral looks like direct formula, direct integral formula, okay, then that time we should apply direct formula for solving such type of integrals. So this is method number 1. And if we think about this example, then this example never looks like formula. म्हणजे हे फॉर्म्युला सारखं दिसतच नाही. क्लियर आहे एव्हरीवन? सो फॉर्म्युला सारखं दिसत नाही means we have to do something different. Clear friends? Now if we think about our point number 2, that is point number 2 is concept of third term. Okay, so concept of third term ही always तुम्हाला काय मागते? Numerator 1 हवा आहे and denominator always having quadratic factor friends. So या एक्झाम्पल मध्ये quadratic factor present आहे. डेफिनेटली quadratic factor present आहे, पण quadratic factor मध्ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आहे. ओके, सो थर्ड टर्म रिक्वायर्स प्रॉपर क्वाड्रॅटिक फॅक्टर हॅव्हिंग कॉन्स्टंट अँड व्हेरिएबल. म्हणजे थर्ड टर्मची कन्सेप्ट या केसमध्ये ॲप्लिकेबल नाही आहे फॉर दिस मोमेंट. क्लिअर? नाव इफ वी थिंक अबाउट टाईप नंबर नेक्स्ट, that is our type number next is method of substitution, है ना friends? So always remember, I think in method of substitution ती स्टार्ट करायच्या बिफोर मी तुम्हाला म्हटलं होतं पहा, मेथड ऑफ सबस्टिट्यूशन इज मोस्ट नंबर ऑफ केसेसमध्ये ॲप्लिकेबल असेल. वेन, कुठल्या सिच्युएशनमध्ये? वेन वी थिंक अबाउट गिवन इंटिग्रल लुक्स लाईक अनसॉल्वेबल. म्हणजे ज्या मोमेंटला तुम्हाला फील होईल की जे इंटिग्रल मला दिलंय ते इंटिग्रल अनसॉल्वेबल आहे, और वी कैन से दैट the integral something different है. Okay, so for that moment always think about method of substitution. So method of substitution definitely helps you. Okay, पण मेथड ऑफ सबस्टिट्यूशन काय म्हणते रे? मेथड ऑफ सबस्टिट्यूशनला 2 फंक्शन्स रिक्वायर्ड आहेत. आणि कुठले 2 फंक्शन्स? की जे डेरिव्हेटिव्हचं रिलेशन मेंटेन करतील, है ना फ्रेंड्स? सिंपल, एकदम सिंपल फंड आहे. मेथड ऑफ सबस्टिट्यूशनची रिक्वायरमेंट काय आहे? की फंक्शनमध्ये असे 2 फंक्शन्स प्रेझेंट असायला पाहिजेत की जे डेरिव्हेटिव्हचं रिलेशन मेंटेन करतील. कशाचं रिलेशन मेंटेन करतील? डेरिव्हेटिव्हचं रिलेशन मेंटेन करतील. सो इफ वी गेट दिस टाइप ऑफ 2 functions, then definitely with the help of method of substitution integrals are easily solvable. Okay, so याच्यामध्ये ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म्युला दिसत नाही, है ना फ्रेंड्स? ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म्युला absent आहे, डायरेक्ट फॉर्म्युला absent आहे, concept of third term is not applicable. Now remaining thing is method of substitution, means method of substitution नच हे एक्झाम्पल सुटणार आहे फ्रेंड्स. क्लिअर? बट मेथड ऑफ सबस्टिट्यूशन काय म्हणते? मला 2 फंक्शन्स पाहिजेत. किती फंक्शन्स पाहिजेत? 2 फंक्शन्स. आता इथं प्रेझेंट आहे एकच फंक्शन, ओनली साइन एक्स, है ना? सो टाइप नंबर 3चं एक लॉजिक आहे. सो व्हाया दॅट लॉजिक वी कॅन इझिली कन्वर्ट सिंगल फंक्शन इंटू मल्टी फंक्शन. म्हणजे मला फंक्शन्स किती हवेत? 2 फंक्शन्स हवेत. ओके, आता एक फंक्शन तर ऑलरेडी डिनॉमिनेटरला प्रेझेंट आहे, एक फंक्शन न्यूमरेटरला आलं, दॅट्स इट, आवर वर्क इज डन. क्लिअर फ्रेंड्स? आता ॲक्च्युली इथं प्रेझेंट आहे साइन एक्स. तुम्हाला जर इथं कॉस एक्स मिळाला देन ऑल इज वेल, पण कॉस एक्स मिळवण्यासाठी तुम्हाला कॉस एक्स एक्स्ट्रा पकडावं लागेल. काय करावं लागेल? कॉस एक्सला एक्स्ट्रा घ्यावं लागेल. सो बेटर वे तुम्हाला डिनॉमिनेटरला, ओके, जर मी सपोज साइन एक्सला कन्वर्ट केलं टॅन एक्समध्ये, कशामध्ये कन्वर्ट केलं? टॅन एक्समध्ये, म्हणजे इथं प्रेझेंट आहे साइन स्क्वेअर एक्स. ओके, जर मी थ्रू आउट
न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटरला कॉस स्क्वेअर एक्सनं डिवाइड केलं. कशाने डिवाइड केलं? कॉस स्क्वेअर एक्सनं. सो साइन स्क्वेअर एक्स अपॉन कॉस स्क्वेअर एक्स बिकम्स टॅन स्क्वेअर एक्स, है ना. म्हणजे तुमचा डिनॉमिनेटर हा टॅन मध्ये कन्वर्ट होईल आणि न्यूमरेटर अपॉन कॉस स्क्वेअर एक्स आहे ना, मीन्स व्हॉट? सेक स्क्वेअर एक्स. न्यूमरेटर कशामध्ये कन्वर्ट होईल? सेक स्क्वेअर एक्स. ओके, म्हणजे दोन फंक्शन्स हे इझिली गेटेबल आहेत. कशा थ्रू? वेन वी डिवाइड न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय कॉस स्क्वेअर एक्स. सो फ्रेंड्स, both म्हणजे ॲक्च्युली इफ वी डिवाइड विथ साइन स्क्वेअर एक्स देन ऑल्सो विल गेट टू टर्म्स की जे एकमेकाचे डेरिव्हेटिव्ह असतील. अदरवाइज इफ वी डिवाइड बाय कॉस स्क्वेअर एक्स देन दॅट मोमेंटलाही दोन टर्म्स असतील की जे एकमेकाच्या रिलेशन हे डेरिव्हेटिव्ह मधलं फॉलो करतील. बट ऑलवेज रिमेंबर फ्रेंड्स, दोन दोन गोष्टी कधी लक्षात ठेवायच्या नाहीत, तर एकच गोष्ट लक्षात ठेवायची. फॉर above three type of integrals always divide numerator and denominator by cos square x. Okay, because tan and sec याची आपल्याला सवय असते पहा, अँड कोसेक अँड कॉट आपण रेअरेस्ट केसमध्ये यूज करतो. सो बेटर वे, कन्वर्ट न्यूमरेटर इन फॉर्म ऑफ सेक स्क्वेअर अँड डिनॉमिनेटर इन फॉर्म ऑफ टॅन स्क्वेअर. सो दॅट्स वाय हे थोडंसं सिम्पल आहे आणि हा वेच आपण एव्हरी सिच्युएशनमध्ये यूज करायचा आहे. डन फ्रेंड्स. सो फॉर टाईप नंबर 3 आवर लॉजिक इज डिवाइड न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय कॉस स्क्वेअर एक्स. डन फ्रेंड्स, क्लिअर. सो नेक्स्ट स्टेपला मी डिवाइड करतोय. डिवाइड एन अँड डी बाय कॉस स्क्वेअर एक्स. Okay friends, so we get I is equal to integral 1 upon cos square x, that is numerator upon cos square x divided by denominator upon cos square x upon cos square x dx. Done friends. So this one is equal to integral 1 upon cos means what? Sec. Okay, so we'll get sec square x divided by ॲडिशन प्रेझेंट आहे म्हणजे दोन टर्म्स आहेत आणि दोन टर्म्सला कोण डिवाइड करतंय रे? कॉस स्क्वेअर एक्स. म्हणजे सेपरेट डिवायडेशन इज पॉसिबल है ना. सो सेपरेट डिवाइड करतोय मी दोन्ही टर्म्सला. सो वी सिम्पली गेट 2 अपॉन कॉस स्क्वेअर एक्स प्लस 3 sin square x divided by cos square x dx. Okay friends, then this one is equal to integration of sec square x dx divided by 2 and 1 upon cos square means what? Sec square plus 3 into sin upon cos is tan, so we simply get tan square. Okay, clear. So now if we think about numerator, तर न्यूमरेटरला सेक स्क्वेअर एक्स आलाय पहा. आता ॲक्च्युली फंडा काय माहिती आहे का? न्यूमरेटरला आपल्याला सेक स्क्वेअर पाहिजे आणि डिनॉमिनेटर हा थ्रू आउट टॅन स्क्वेअरमध्ये पाहिजे. ओके, देन अँड देन ओनली सबस्टिट्यूशन मेथड इज ॲप्लिकेबल, अदरवाईज नॉट ॲप्लिकेबल. ठीक आहे. तर ॲक्च्युली न्यूमरेटर तर आहे सेक स्क्वेअरमध्ये, पण डिनॉमिनेटरमधली सेकंड टर्म टॅन स्क्वेअरमध्ये, पण फर्स्ट टर्म टॅन स्क्वेअरमध्ये नाही. सो बेटर वे, कन्वर्ट फर्स्ट टर्म इनटू टॅन स्क्वेअर. ओके, एकदम सिंपल टास्क आहे. सो वी गेट सेक स्क्वेअर एक्स इंटू डी एक्स डिवायडेड बाय 2 टाइम्स सेक स्क्वेअर थीटा. हा ट्रिगोनोमेट्री मधला फेमस फॉर्म्युला आहे जो बऱ्याचशा मुलांना लक्षात ठेवावा लागत नाही. व्हाय? बिकॉज हा फॉर्म्युला तुमच्या 10th स्टँडर्डच्या ट्रिगोनोमेट्री मधून आलाय. क्लिअर. आणि तो फॉर्म्युला काय आपला? 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वेअर थीटा. दॅट्स इट. ओके फ्रेंड्स, means now if we think about our current integral, then we clearly realize
numerator having sec square x and denominator having tan square x. ओके, म्हणजे ॲक्च्युली आता दोन फंक्शन असे आहेत की जे एकमेकाबरोबर डेरिव्हेटिव्हचं रिलेशन मेंटेन करतात. दॅट्स इट, आवर वर्क इज डन. मेथड ऑफ सबस्टिट्यूशन इज ॲप्लिकेबल. ओके, सो याच्यामध्ये नॉर्मल कॅल्क्युलेशन करतो मी बिफोर ॲप्लाइंग सबस्टिट्यूशन मेथड. सेक्स स्क्वेअर एक्स डी एक्स डिवायडेड बाय, ओके, 2 न मल्टिप्लाय करा आतमध्ये, 2 × 1 2 × tan स्क्वेअर एक्स प्लस 3 × tan स्क्वेअर एक्स. ओके, सो दिस वन इज इक्वल टू इंटिग्रल सेक्स स्क्वेअर एक्स डी एक्स डिवायडेड बाय 2 प्लस 2 tan square x plus 3 tan square x becomes 5 tan square x. ओके, क्लिअर फ्रेंड्स. आता याच्यामध्ये दोन टर्म्स आहेत, ओके, जे काय करतात, डेरिव्हेटिव्हचं रिलेशन मेंटेन करतात. तर रिलेशन काय आहे रे, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ tan x, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ tan x इक्वल टू सेक्स स्क्वेअर एक्स, है ना. एकदम सिंपल फंड आहे. आणि ज्याचा डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करतोय आपण ते तुम्ही पकडणार आहे ॲज अ सबस्टिट्यूशन. ऑलवेज रिमेंबर, याचा डेरिव्हेटिव्ह आहे ना, आणि याचा डेरिव्हेटिव्ह काय करत आहे, नेक्स्ट फंक्शनला कव्हर अप करत आहे. ठीक आहे, सो याच्यामध्ये दोनच फंक्शन्स प्रेझेंट आहेत, एक आहे टॅन आणि दुसरा काय आहे, सेक्स स्क्वेअर. क्लिअर. सो एक आहे टॅन आणि दुसरा सेक्स स्क्वेअर आहे. याला सबस्टिट्यूशनला घेतलं ना की हा याला कव्हर अप करतोय, म्हणजे हा काय करेल, होल फंक्शनला कव्हर करेल. ओके, सो फॉर दॅट रिझन ओनली ज्याचा डेरिव्हेटिव्ह घेतोय आपण ते फंक्शन ॲज अ सबस्टिट्यूशन म्हणून सिलेक्ट करायचं. सो फॉर दिस एक्झाम्पल आवर सबस्टिट्यूशन इज पुट tan x इक्वल टू t. ओके, देन ऑब्वियसली स्टेप नंबर नेक्स्ट इज डिफरन्शिएट with respect to x. So we simply get that d by dx of LHS is equal to d by dx of RHS. Very simple. Okay, then we get integration of tan x. Simply we get sec square x. Okay, आणि हा जो डिवायडेशन मधला डी एक्स आहे हा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टॅन एक्सला काय करेल, ऑलवेज मल्टिप्लाय करेल. डी एक्स इज इक्वल टू डी टी ओनली. क्लिअर. सो नाव आवर इंटिग्रल बिकम्स इंटिग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, ऑलवेज रिमेंबर फ्रेंड्स, स्टार्टिंगला डी टी रिप्लेस करायचं आहे. काय रिप्लेस करायचं आहे, डी टी. बिकॉज इन सम केसेस वेन वी ट्राय टू रिप्लेस व्हॅल्यू ऑफ टी, ज्यावेळेस तुमची टीची व्हॅल्यू तुम्ही रिप्लेस करायला जाल त्या मोमेंटला मे बी सम एक्झाम्पल्समध्ये तुम्हाला ते जे होल फंक्शन आहे ते टीमध्ये कन्वर्ट करता येणार नाही. सो बेटर वे, स्टार्टिंगला डी टी रिप्लेस करा अँड आफ्टर दॅट टी रिप्लेस करा. ओके फ्रेंड्स, क्लिअर. सो हे इंटिग्रल आहे आपलं, डन. आता या इंटिग्रलमध्ये हा जो न्यूमरेटर आहे ना, न्यूमरेटर काय आहे आपला, डी टी आहे. ओके, सो न्यूमरेटर मीन्स डी टी डिवायडेड बाय 2 प्लस, आता काय रिप्लेस करायचं आहे, टी. टी मीन्स व्हॉट, टॅन एक्स. सो टॅन एक्सच्या प्लेसला टी रिप्लेस केला. सो वी सिम्पली गेट टी स्क्वेअर. टी स्क्वेअर. डन फ्रेंड्स. सो व्हाया दिस प्रोसेस वी सिम्पली गेट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शनचं कन्वर्जन अल्जेब्रिक फंक्शनमध्ये. ओके, या मेथड थ्रू काय झालंय, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन्स ऑलवेज लुक्स लाईक टफ बिकॉज मेनी स्टुडंट्सच्या ब्रेनमध्ये ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म्युलीज नसतात. दॅट्स वाय इफ वी थिंक अबाउट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन्स तर मुलांना वाटतं की हे खूपच टफ आहे. सो बेटर वे, व्हाया दिस प्रोसेस मी सिम्पली काय केलंय, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शनचं कन्वर्ट केलंय अल्जेब्रिक फंक्शनमध्ये. अँड फ्रेंड्स, अल्जेब्रिक फंक्शन्स आर ऑलवेज लुक्स लाईक व्हेरी इझी. क्लिअर. नाउ इफ वी थिंक अबाउट दिस अल्जेब्रिक फंक्शन वी क्लिअरली सी दॅट दिस वन लुक्स लाईक फॉर्म्युला. कारण आपलं काय ठरलंय, आपले जे एंडिंगचे 6 फॉर्म्युलीज आहेत,
एंडिंगच्या 6 फॉर्म्युलीजमध्ये ऑल फॉर्म्युला हॅव्हिंग क्वाड्रॅटिक फॅक्टर विथ 2 टर्म्स. किती टर्म्स आहेत? 2 टर्म्स. आणि इथंही किती टर्म्स आहेत? 2 टर्म्स. आणि हाही क्वाड्रॅटिक फॅक्टर आहे. ओके, मीन्स हा फॉर्म्युल्यासारखा दिसतोय. आता ॲक्च्युली फॉर्म्युला कुठला आहे माहिती आहे का? इंटिग्रेशन ऑफ dx डिवायडेड बाय, दिस इज कॉन्स्टंट नंबर. अँड आपल्या फॉर्म्युल्यामध्ये कॉन्स्टंट नंबर हा ए स्क्वेअर असतो फ्रेंड्स. क्लिअर? प्लस अँड दिस इज लुक्स लाईक एक्स स्क्वेअर है ना, एक्स स्क्वेअर dx. डन. अँड व्हॅल्यू ऑफ दिस फॉर्म्युला इज 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a. क्लिअर? विदाउट रूट प्लस साइन असेल तर आन्सर तुमचं ऑलवेज tan इनवर्स x असणार आहे. ओके, इन द फॉर्म ऑफ tan इनवर्स असेल. क्लिअर? सो एक्झाम्पल लुक्स लाईक दिस फॉर्म्युला बट नॉट एक्झॅक्टली लुक्स लाईक फॉर्म्युला है ना. आता काय करूया आपण? फॉर्म्युल्यासारखं बनवूया याला. आणि फॉर्म्युल्यासारखं बनवण्यासाठी ऑलवेज एक्स स्क्वेअरचा कोएफिशियंट चेक करायचा. इथं आता फंक्शन कशामध्ये? टी मध्ये. सो ऑब्विसली तुम्ही टीचा कोएफिशियंट चेकआउट करणार. काय? टी स्क्वेअरचा कोएफिशियंट 5 आहे. फॉर्म्युल्याची रिक्वायरमेंट काय आहे? टी स्क्वेअरचा कोएफिशियंट 1 हवा आहे. ओके, सो दॅट्स वाय आपल्याला 5 नकोय म्हटल्यावर याला बाहेर काढायचं है ना. सो सिंपल, आय इज इक्वल टू इंटिग्रल 5 बाहेर काढला मी. डिनॉमिनेटर मधून बाहेर घेतोय फ्रेंड्स. सो डिनॉमिनेटर मधून बाहेर घेतोय, दॅट्स वाय तो 1/5 असं बनून बाहेर पडेल. dt डिवायडेड बाय, फर्स्ट टर्ममध्ये 5 नसताना बाहेर घेतला. सो फर्स्ट टर्मला 5 डिवाइड करेल फ्रेंड्स. अँड सेकंड टर्ममध्ये 5 होता, तो बाहेर घेतला. सो रिमेनिंग टर्म इज ओनली टी स्क्वेअर. सो वी सिम्पली गेट 1/5 इंटिग्रल dt अपॉन, आता या नंबरला फक्त स्क्वेअरमध्ये लिहायचं आहे ना. सो नंबरला स्क्वेअरमध्ये लिहिताना काय करायचं? दोन्हीही नंबरचं रूट घ्यायचं. आता या दोन्ही नंबरला ॲक्च्युली रूटच नाही है ना. आणि ब्रॅकेटचा स्क्वेअर करायचा. ठीक आहे. स्क्वेअर करण्यासाठी ऑलवेज रिमेंबर, जो नंबर प्रेझेंट असेल या दोन्हीही नंबरचं रूट घेऊन त्या होल पॅकेजचा स्क्वेअर करायचा. म्हणजे काय झालं? स्क्वेअरमध्ये दिसणारी व्हॅल्यू झाली तुमची. ठीक आहे. सो नाव दिस इज कॉन्स्टंट नंबर. आणि हा फॉर्म्युल्यामध्ये काय आहे रे? ए. दिस इज टी स्क्वेअर. आणि हा फॉर्म्युल्यामध्ये काय आहे आपल्या? एक्स. तर आता हा फॉर्म्युला म्हणजे तुमचं सोल्युशन आहे फ्रेंड्स. तर या फॉर्म्युल्यामध्ये एच्या प्लेसला है ना, आता एक्झॅक्टली सेम दिसतंय फॉर्म्युल्यासारखं. तर एच्या प्लेसला एची व्हॅल्यू रिप्लेस करायची आणि एक्सच्या प्लेसला एक्सची व्हॅल्यू रिप्लेस करायची. दॅट्स इट. सो आवर सोल्युशन इज 1/5 ॲज इट इज 1/a. ए मीन्स व्हॉट? √2/√5 इंटू tan इनवर्स. x means what? t upon a. a means what? √2/√5. ओके, म्हणजे सिम्पली कम्पेअर करून या सोल्युशनमध्ये व्हॅल्यू रिप्लेस करायची. सो दॅट विल बी आवर सोल्युशन. नाव दिस वन इज इक्वल टू, ओके, हा डिनॉमिनेटरचा डिनॉमिनेटर आहे, कुठं शिफ्ट होईल? न्यूमरेटरला. सो वी सिम्पली गेट √5/5√2 इंटू tan इनवर्स. ओके, t means what? T means our substitution, that is tan x upon √2/√5 with integral constant. Okay, so for any type of integral, okay, की जे इनडेफिनाइट मध्ये बिलॉंग करते, तर ऑलवेज रिमेंबर लास्टचा ज्या एंड असेल तुमचा सोल्युशनचा एंड, सोल्युशनच्या एंडला ऑलवेज सी आपण ॲड करायचं आहे कंपल्सरी. ओके, सो होप फ्रेंड्स दिस कन्सेप्ट दॅट इज टाईप नंबर 3 तुमचा क्लिअर झाला असेल, डेफिनेटली क्लिअर झाला असेल. ओके, सो हे इंटिग्रल मी पकडलं होतं एक्झाम्पलसाठी. ठीक आहे, तुम्हाला या इंटिग्रलसाठी प्रॅक्टिस करणं इझिली पॉसिबल आहे ना, बिकॉज हा टाईप काय सांगतोय, न्यूमरेटरला sec² x मध्ये कन्वर्ट करा आणि डिनॉमिनेटरला tan² x मध्ये कन्वर्ट करा. ओके, का कन्वर्ट करा? बिकॉज सबस्टिट्यूशन मेथड ॲप्लिकेबल आहे. कधी? वेन वी कन्वर्ट न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ sec² अँड डिनॉमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ tan². ओके, तर दोन फंक्शन्स असे मिळतील तुम्हाला की जे एकमेकाबरोबर डेरिव्हेटिव्हचं रिलेशन मेंटेन करतील. सो फॉर दॅट मोमेंट वी कॅन इझिली फॉलो मेथड ऑफ सबस्टिट्यूशन. ओके,
म्हणजे या दोन्हीही इंटिग्रलसाठी ही प्रोसेस, ओके, ही प्रोसेस इझिली ॲप्लिकेबल आहे. आणि घरी गेल्यानंतर ओके, ॲक्च्युली साइन स्क्वेअर एक्सचं मी घेतलं. आता कॉस स्क्वेअर एक्स अँड बोथ साइन स्क्वेअर एक्स अँड कॉस स्क्वेअर एक्स, हे एक्झाम्पल तुम्ही घरी प्रॅक्टिस करा. सो प्रॅक्टिस केल्यानंतर डेफिनेटली तुम्हाला ते जमेल 101% फ्रेंड्स. ओके, बिकॉज थर्ड इंटिग्रल हे या दोन इंटिग्रलपेक्षा फार बेटर आहे. याच्यामध्ये एकदम क्विक सक्सेशनमध्ये तुम्हाला आन्सर मिळते. क्लिअर फ्रेंड्स? सो इफ यू लाइक दिस वीडियो वंस अगेन, है ना, सो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब. If you like this video, then please share, subscribe to my channel. Thank you.